اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا روی لایا ہوں وہ ہے اسد سنبلہ میزان اقرب لیو ویرگو لیبرا اینڈ سکارپیو کے ماہ فروری 2025 ان کا کیسا رہے گا۔ میں ان سب سامعین کو اور جو اسٹرالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے میری ایک انسٹرکشن یا ایک ہدایت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنا ذائچہ بنوائیں جو کہ ان کی زندگی کی گائیڈ لائن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے فیوچر کو اسٹرالوجی میں دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل تیار کرائے۔ یہ لائحہ عمل ہوتا ہے، یہ ذائچہ زندگی ہے، اور اس کے بعد یہ ذائچہ ہوتا ہے 2025 کا شروع۔ تو یہ اس کے 12 خانوں کی پل پل کی خبر دیتا ہے اور یہ چاند گرہن، سورج گرہن، قمر در اقرب، ان سب کی تفصیل دیتا ہے۔ اور 2025 کے مفرد عدد 9 کے پورے اسم اعظم محمد مصطفیٰ کے نام اور قرآن کی آیات ہیں۔ پھر یہ ان کی تفصیل دیتا ہے، پھر یہ سال کے اچھے برے دن بتاتا ہے، نوروز عالم بتاتا ہے۔ یعنی یہ ذائچہ اگر کوئی اپنی زندگی کے بھنوروں سے، چکروں سے، جنجال سے نکلنا چاہتے ہیں تو وہ یوں ہی ذائچہ بنوائیں، یوں ہی ذائچہ بنوائیں۔ یہ ذائچہ ان کی زندگی کو یہ گائیڈ کرتا ہے، یہ ان کی مکمل گائیڈ ہے کہ کیسے وہ اپنی زندگی گزاریں۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج اسد کی طرف۔ برج اسد والوں کی شخصیت حیثیت متاثر رہے گی، ان کے ناپسندیدہ جگہوں، ناپسندیدہ لوگوں سے پورا مہینہ نہ ملیں۔ اپنے غم و غصہ پر کنٹرول کریں، اپنے قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں، مذہبی سیاسی گفتگو نہ کریں۔ دولت کی ان کے پاس آمد ہی آمد ہے، پیسہ ہی پیسہ ان کے پاس ہوگا، مختلف ذرائع سے پیسے آئیں گے، مفت دولت مل سکتی ہے، پرائز بونڈ لاٹریوں میں ان کا پیسہ نکل سکتا ہے۔ ان کے عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، پورا بہن بھائی اور حق ہمسائے، تمام عوام ان کا ساتھ دے گی اور ساتھ ساتھ کھڑی رہے گی۔ ان کے اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں کامیابی ہے، ان کے حادثے کا خطرہ بہت کم ہے۔ ان کے خاندان میں نفاق، لڑائی، خاندان تتر بتر بکھر جائے گا، ان کی سواری تباہ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ زمین جائیداد کی خرید و فروخت ان کے لیے مصیبت کھڑی کر دے گی۔ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت سے اس مہینے احتیاط کریں، اگر مجبوری نہ ہو تو اگلے مہینے ڈیلے کر لیں، اگر مجبوری ہو تو پھر یہ منگل کے منگل گوشت کا صدقہ دیتے رہیں، 4 منگل، اور یا قابض 903 بار پڑھتے رہیں منگل کے منگل، اگر زمین جائیداد کا اسد والوں کا کوئی مسئلہ ہو تو۔ اس کے بعد نئی سواری کا حصول بھی ممکن نہیں ہے، اسمارٹ ٹھہر جائیں۔ حاملہ خواتین کو 1 سے لے کر 4 تاریخ تک خطرہ ہے، مذہب کی طرف روگردانی ہوگی، ماں کی صحت خراب تو ہو سکتی ہے ان 5 دنوں میں، 1 سے لے کر 4 تک۔ آپ قانونی الجھنوں میں پھنس سکتے ہیں، اعلیٰ تعلیم و مقابلہ کا امتحان دینے والے لڑکے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برعکس 5 سے لے کر 28 تک ان منصوبات میں فرا ہی فرا ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ برج اسد والے اگر بیمار ہیں تو صحت مند ہوں گے اور لمبی بیماری سے چھٹکارا ملے گا، ملازمتی ترقی ملے گی۔ اس ماہ اگر سرکاری نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں، ملے گی، تبادلہ بھی ممکن ہے۔ میاں بیوی کے تعلقات زبردست رہیں گے، اگر نوبت طلاق تک تھی تو اب راضی نامہ ہوگا، شراکتی کاروباری دوستوں سے بھی فائدہ ہوگا، شراکتی کاروبار آپ کے طے ہو جائیں گے اور کئی معاہدے ہو جائیں گے۔ آپ قرضے میں ڈوب سکتے ہیں، بے گناہ قید ہو سکتے ہیں 1 سے لے کر 4 تک، اور آپ کے لین دین میں کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، قرضہ کی حصولی وصولی ادائیگی تنگ ہوگی، پہلے 5 دن قرض خواہ تنگ کر دیں گے، لیکن آپ زندگی پر بھی موت کے بادل منڈلا سکتے ہیں۔ لیکن 5 تاریخ سے لے کر 28 تک جو میں نے بتایا اس کے الٹ کر رہے ہیں کہ سب میں فرحانی ہی فرح ہوگی، کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ بیرون ملک جانے کے راستے اسد برج والوں کے بند ہیں، بیرون ملک مفادات میں بھی نقصان ہے،
माँ की सेहत खराब हो सकती है, आप कानूनी उलझनों में इतने उलझ जाएंगे कि आप यानी कि बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं फिर इन कानूनी उलझनों में आकर। लेकिन वहां से आपको रिहाई मिल रही है खाना नंबर 8 से, जो बैतुल खौफ है। पहले 4 दिन बहुत एहतियात करना, इसके माँ की सेहत खराब हो सकती है, आप बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद है, वीज़ा कामा दिया तो वीज़े में आपको जो है ना धोखा हो सकता है, आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले बंदे भी नाकाम हो सकते हैं। कारोबार ज़बरदस्त रहेगा, 7 बुर्ज वालों का आमद होगी, नया कारोबार जारी कारोबार में ठोक के सरमाया कारी कर सकते हैं। दोस्तों अब आप साथ देंगे, कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे और ख्वाहिशात दिल पूरी होंगी। खुफिया दुश्मन और को देख कर चलें, उन पर गौर करें, ख़ास तौर पर 6 तारीख से 8 तारीख तक ये आपके सर से टल जाएंगे। इस दौरान आपने अगर इन पर कोई कार्रवाई करनी है तो कामयाब रहेंगे, इसके बरक्स 20 से लेकर 22 तक वो कामयाब हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा एहतियात 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख को करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज सुंबला की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज सुंबला का माह फरवरी 2025? सुंबला बुर्ज की शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी, लोग इनसे मिलते नज़र आते हैं, ये लोगों से महफिलों में नज़र आ रहा है। सुंबला बुर्ज वाले महफिलों की जान होंगे, लोग इनकी कदर करेंगे, ये लोगों की कदर कर रहे हैं। इनकी पैसे की आमद ही आमद है, दौलत ही दौलत है, और मुफ्त दौलत भी मिल सकती है, राह चलते फिरते भी गिरे पड़े दौलत मिल सकती है। ज़राए आमदनी बहुत पैसा देंगे, लेकिन अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार जल भून रहे हैं, और साथ हाकम साहब भी जल भून रहे हैं, और उनका साथ आपके बहन भाई भी दे रहे हैं। इसलिए एहतियात करें, और आपके हादसे का ज़बरदस्त खतरा है। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़र भी नाकाम हो सकते हैं। ख़ानदान जो आपका निफाक में था, तितर बितर था, बिखरा हुआ था, अभी यकजा होगा, इत्तेफाक आएगा, ख़ानदान फले फूलेगा, और नई सवारी का हसूल मुमकिन है। अगर कोई सवारी चोरी होगी तो वो भी आपको मिल सकती है। सुंबला बुर्ज वालों के ज़मीन जायदाद के मामलात जो पेंडिंग थे अब सही होंगे, और ज़मीन जायदाद में अगर ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत कामयाबी होगी। अगर कोई फसल बाग लगाएंगे तो बहुत मुस्तकबिल के लिए कारआमद साबित होगा। सुंबला बुर्ज वालों के जच्चा बच्चा को कोई ख़तरा नहीं, हामला ख़वातीन इंशाअल्लाह उनकी डिलीवरी में कोई ख़तरा नहीं, जच्चे बच्चे को कोई ख़तरा नहीं, बेर औलाद को औलाद होगी, जवान औलाद के मसाइल हल होंगे, मोहब्बत आपका साथ देगी, मंगनी आपकी हो सकती है, किस्मत आपकी बुलंद हो सकती है, कोई प्राइज बॉन्ड आप खरीदें तो आपके निकल सकता है। अगर बीमार हैं सुंबला बुर्ज वाले, फरवरी के महीने में इंशाअल्लाह ताला इनको अपना सेहत मिलेगी, सुंबला बुर्ज वालों को मर्ज से निजात मिलेगी, और इनको मुलाजमती तरक्की मिलेगी, और अगर ये नौकरी का हसूल चाहते हैं तो इनको नौकरी भी मिलती हुई नजर आती है। लेकिन सुंबला बुर्ज वालों के मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी ज़बरदस्त रहेंगे, लेकिन 1 से लेकर 4 तारीख तक खतरा है। इसके बाद मियाँ बीवी के ताल्लुकात दुरुस्त रहेंगे, निकाह मंगनी शादी आपकी हो सकती है, दूसरी शादी वाले भी 5 से लेकर 28 जनवरी तक कामयाब नजर आते हैं। लेकिन सुंबला बुर्ज वालों की ज़िंदगी पर मौत के साए मंडला सकते हैं, इन पर कर्ज चढ़ सकता है, इनकी रकम डूब सकती है, और ये बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं। लेकिन इनके जो बैरून मुल्क मफादात हैं, भाई बैरून मुल्क जो मफादात हैं वो इनको मिलते हुए नजर आते हैं, और माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी, और आला तालीम हासिल करने वाले और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के भी कामयाब होंगे। इनका कारोबार सुंबला बुर्ज वालों का ज़बरदस्त रहेगा, जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, और जो भी कारोबारी फैसले ठोक के कर सकते हैं। जो दोस्त अहबाब हैं उनको देखकर चलें, कुछ अच्छे दोस्त भी आपके साथ हैं, कुछ बुरे दोस्त भी। 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक दोस्तों के दरमियान जो भी सेटलमेंट करनी है वो कर लें, आपने ख्वाहिशात दिल पूरी करनी है इस दौरान कोशिश करें, और आपके कारोबारी फ़वाइद भी आपको इस दौरान मिल सकते हैं। खुफिया दुश्मन आपके पीछे लगे हैं, और वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप पर केस मुकदमा डालेंगे, अखराजात बढ़ाएंगे। अगर बैरून मुल्क हैं तो आपके इमिग्रेशन के मिसाइल उलझाकर आपको वतन वापस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले बुर्ज मीज़ान की तरफ। मीज़ान बुर्ज वालों की शख्सियत मीज़ान बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत टॉप पर रहेगी। मीज़ान बुर्ज वालों की शख्सियत हैसियत टॉप पर रहेगी, लोग महफिलों में ये जाते हुए नजर आते हैं, और इनके लोगों के दरमियान इनकी इज्जत शान बुलंद हो रही है। लेकिन मीज़ान बुर्ज वालों को दौलत का नुकसान आ सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करें, दौलत का एतबार किसी पर ना करें।
कौस बुर्ज वालों के अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ये इनके खिलाफ चलेंगे और इनके हाथ से का भी खतरा है। फिर 5 तारीख से लेकर 28 तक इन मनसूबात में ज़बरदस्त आम यानी कि इत्तेफाक है, मोहब्बत है और कामयाबी और हादसे का खतरा भी टल जाएगा। मीज़ान बुर्ज वालों का जो ख़ानदान है जो बिखरा हुआ था अब यकजा होगा, इत्तेफाक आएगा, आप नई सवारी का हसूल मुमकिन है और इसके बाद आपकी ज़मीन जायदाद की ख़रीदारी में आपके लिए बड़ा फ़ायदा है और ज़मीन जायदाद के आपके जो मामला पेंडिंग थे अब वो दुरुस्त हो जाएंगे। इसके अलावा आपके मीज़ान बुर्ज वालों के औलाद जो है ना हामला खवातीन उनको कोई ख़तरा नहीं, जच्चा बच्चे कोई ख़तरा नहीं। अल्लाह ताला बेग औलाद को औलाद देगा, औलाद की नेमत से नवाजेगा और इसके अलावा उनकी किस्मत बुलंद रहेगी। प्राइज बॉन्ड 60 जुआनदार के काम में हिस्सा लें तो कामयाबी है। जी पापा ये भरण दे, वीडियो भरण दे, हाँ वीडियो भरण दे। मीज़ान बुर्ज वालों के ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, इनके बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। उसके अलावा इनकी जो डूबी रकम है वो वापस होगी। ना कर पापा, हाँ पापा देख मेरे को वीडियो भराने दे तो, हाँ वीडियो भराने दे। और इनके जो है ना डूबी हुई रकम भी वापस हो सकती है। इनका मीज़ान बुर्ज वालों के बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं, बैरून मुल्क कारोबार के रास्ते भी खुले हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मजहब में दिलचस्पी होगी, हज ज़ियारत पर जाएं तो कामयाब हैं और वीज़ा का अमल लें तब भी मीज़ान बुर्ज वाले कामयाब हैं। कारोबार ज़बरदस्त रहेगा लेकिन कारोबार को 20 तारीख से 22 तारीख तक ख़तरा है और कारोबारी फैसले ठोक कर सकते हैं। लेकिन दोस्त आपके जल भुन रहे हैं, वो आपके दोस्त नुमा दुश्मन आपके साथ हैं, उनका एहतियात करें, धोखा देंगे, दोस्तों से धोखा मिलेगा, आपकी ख्वाहिशात दिल में रुकावट रहेगी, पूरी ना होंगी और आपके कारोबारी जो साहब का इन्वेस्ट कीजिए वो उसमें नुकसान है। लेकिन खुफिया दुश्मन दफ़ा होंगे, इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, माजी के जो केस थे वो बंद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं हम बुर्ज अकरब की तरफ के। कैसा रहेगा माह फरवरी 2025 अकरब वालों के लिए। अकरब वालों की शख्सियत हैसियत मुतासिर रहेगी, लोग इनसे नफरत कर रहे हैं, ये लोगों से नफरत कर रहे हैं, इसलिए कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, नापसंदीदा जगहों और मजहबी सियासी गुफ्तगू ना करें, नापसंदीदा लोगों जगहों पर ना जाएं। इनकी दौलत की आमद ही आमद है लेकिन दौलत पहले 4-5 दिन चोरी हो सकती है, दौलत गुम भी हो सकती है, इसलिए फिर 5 से लेकर 28 तक फिर ज़बरदस्त हालत है, दौलत की आमद ही आमद है। इनके अजीज़ रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार अकरब बुर्ज वालों का साथ दे रहे हैं और बहन भाई भी साहब का साथ दे रहे हैं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में कामयाबी और आपके हादसे का कोई ख़तरा नहीं है। आपका ख़ानदान जो बिखरा हुआ था अब यकजा होगा, ख़ानदान फले फूलेगा, आपको नई सवारी का हसूल मुमकिन है, आप कोई लंबी सवारी लेते हुए नज़र आते हैं, आपकी जो सवारी गुम थी बाजियाब होगी। इसके अलावा ज़मीन जायदाद के मामला पेंडिंग होंगे, जो पेंडिंग थे अब वो बिल्कुल अंजाम पजीर होंगे और आप ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करें, आपको बहुत पैसा मिलने वाला इस कारोबार में आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा और ज़मीन जायदाद आप ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा आपके जच्चे बच्चे को पहले 5 दिन अकरब बुर्ज वालों को ख़तरा है, 1 से लेकर 4 तक, फिर 5 से लेकर 28 तक कोई ख़तरा नहीं। अल्लाह ताला जो है ना बे औलाद को औलाद देगा, मोहब्बत आपका साथ देगी और आपकी मंगनी तय हो जाएगी, किस्मत आपका साथ देती हुई नज़र आती है अकरब बुर्ज वालों का। अब जो है ना अकरब बुर्ज वाले बीमार हो सकते हैं और इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो ना देने से नौकरी भी इनकी जा सकती है, इस महीने नौकरी मिलना सरकारी मुश्किल है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे, अगर लड़ाई नौबत तलाक तक थी तो अब राज़ीनामा होगा, शिराकती कारोबारी मुआहदा तय पा जाएंगे। ना ना मेरे को गल कराने, शिराकती कारोबारी ताल्लुकात तय पा जाएंगे इंशाअल्लाह, शिराकती कारोबारी मुआहदा तय होंगे और उनसे फ़ायदा होगा, शिराकती दोस्तों से भी फ़ायदा होगा। ज़िंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, बेगुनाह कैद हैं तो रिहाई मिलेगी। इसके अलावा आपके जो कर्जा में डूबी रकम थी वो रकम वापस होगी, रकम वापस हो सकती है, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते देखकर वीज़ा काम लें वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। लेकिन अगर इस मसले के मामला निपटाने हैं तो 6 से 8 तक निपटा सकते हैं और 20 से 22 तक आप जो है ना बहुत एहतियात करना। मैंने भाई कोशिश की कि ये गुड़िया चली जाए लेकिन नहीं जाती।
اب جو ہے نا آپ کی ماں کی صحت کے بارے میں احتیاط کریں، مذہب کی طرف رجحان رکھیں. آپ جو ہے نا جو اس کے علاوہ جو ہے نا آپ جو ہے نا اقرب برج والے کا کاروبار میں زبردست نقصان کا خطرہ ہے، اس لیے کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں. اور جاری کاروبار میں سرمایہ نیا کاروبار اس مہینے سوچ سمجھ کر کریں، ورنہ اتوار کا صدقہ گندم کرتے رہیں. دوستو اب آپ اس مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیں گے اور خواہشات دل پوری ہوں گی، کاروباری فائدے ملیں گے، آپ کے خفیہ دشمن دفع ہوں گے، امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے، آپ کے ماضی کے جو کیس ہیں وہ بند ہو جائیں گے جو آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے تھے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ دفع ہو جائیں گے. انشاءاللہ یہ تھی پریڈکشن ماہ فروری کی اصل سنبلہ میزان اقرب کی. پھر بھی میں آپ کو ایک بار یوں ہی کہوں گا کہ اگر کوئی اپنی زندگی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسا رہے گا، کیسے رہے گی ان کی یہ زندگی، تو وہ اپنا ذائچہ بنوائے. ذائچے بھی دو قسم کے، ایک ذائچہ زندگی جو آپ کا روحانی جذبہ، جسمانی جذبہ، آپ سے منسوب بیماریاں، آپ کے کون دوست دشمن ہیں، پھر آپ کے کاروبار، عام حالات زندگی، خوبیاں خامیاں. اس کے بعد تعارف کے بعد پھر آپ کا 12 خانوں پر مبنی ذائچہ بنے جس کی پریڈکشن میں نے اب دی ہے. تو یہ جو ہے نا آپ کی زندگی کو، وہ ان ڈوبے ہوں کو، ان گرے ہوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم سنبھل نہیں سکتے، ہم اٹھ نہیں سکتے، یہ ذائچہ ان کو زندگی کا پیٹرن لاہ عمل عطا کرے گا اور وہ اپنی گرے کیا زمین میں دھنسے ہوئے اوپر اٹھ کر ایک تناور درخت بن سکتے ہیں. تو آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ صدقات دیں. دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، ان کو ملا کر ہر روز تھوڑا سا صدقہ کرو. اگر کوئی ہفتہ وار وظائف پڑھنا چاہتے ہیں تو ہفتے والے دن یا گنی 1060 بار، اتوار والے دن یا فتح 499 مرتبہ، جمعے والے دن، سوموار والے دن یا لطیف 129 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعے والے دن یا نور 256 بار. پڑھنے سے تمام رشتیں رک جائیں گی. اگر کوئی ذائچہ نہیں بنوا سکتا تو وہ ان چیزوں کو فالو کر، صدقے اور ان چیزوں کو. وہ ذائچے میں مین حل یوں ہی ہیں. اچھا، آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مسافروں کو منزل نصیب عطا فرما، یا اللہ بے روزگار کو روزگار عطا فرما، یا اللہ مسلم کمیونٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، ورنہ دین اسلام کی خیر نہیں. یا اللہ مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما، دینی دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرما. یا اللہ دین اسلام کی حفاظت فرما. باقی مذہب کے لوگ علم میں آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں. یا اللہ ان کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وما علینا الا البلاغ المبین.